يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والليل قال رسول الله جاءك إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وقرتها ومن علومك الملك والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وسلم وبارك وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن واقف بهذا المسجد، إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan setelah amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Kifayatul Akhyar, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu masih dalam pembahasan bab tayamum, ya, yaitu pada halaman 59 pembahasan tentang faslun wallazi yubtilu at-tayammuma salah satu asya. Ya, halaman 59 baris ke 8 dari bawah. Ya. Halaman 59 baris ke 8 dari bawah. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faslun wallazi yubtilu at-tayammuma salasatu asya. Ma yubtilu al-wudu wa ru'yatul ma'i fi ghairi as-salati wal riddati. Idza sahhat tayammum bi syurutin summa ahdatsa batala tayammumahu li'annahu taharatun tubihus shalah fayubtilu bil hadas kal wudu wala farqa fi hadza bainat tayammum inda adamil ma aw ma'a wujudihi katayammum al marid falau tayammama lifaqdil ma summa ra'al ma qabla ad-dukhuli fi sholati batala tayammumah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sayyidu at-tayyibu tahurul muslim walau lam yajid al-ma'a asyrata sininan fa idza wajada al-ma' falyumassahu bi basharatahu.
Qala at-Tirmidzi hasanun sahihun. Wa li annal ma aslu wat tayammum badal fa ashbaha ru'yatul ma fi asna'it tayammum fa innahu yubtiluhu. Qala Ibnu Ar-Rif'ah bil ijma'. Faslun, pasal ini akan membahas wallazi yubtilu at-tayammuma salah satu asya. Ya. Jadi pada pasal ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Kalau yang udah kita pelajari yang membatalkan wudu, udah kan kita udah jelas tuh. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya, di sini kata musannif yang membatalkan tayamum itu disebabkan ada 3 hal. Ya. Jadi yang membatalkan tayamum ada berapa? Ada 3 hal. Yang pertama, mayubtilu al-wudu. Ya. Yang pertama itu adalah yang membatalkan tayamum seperti hal-hal yang membatalkan saat kita punya wudu. Ya. Jadi kalau kita wudu ya itu batal, ya. Begitu juga tayamum sama. Apa contohnya? Ya, contohnya keluar angin. Ya. Bukan dari atas, bukan. Ya, dari mana? Ya, dari ya ubul kita. Ya, bukan dari mulut. Kayak orang sendawa batal gak wudu? Batal gak? Kan keluar angin tuh, nggak batal ya. Ya, tapi kalau keluar angin dari bawah itu batal wudu kita. Nah, tayamum pun demikian. Ya. Jadi dalam hal-hal yang membatalkan tayamum atau yang membatalkan wudu, ada yang sifatnya itu ijtima ulama, artinya mereka nggak berbeda pendapat, ya. Ada juga yang apa? Yang berbeda pendapat. Ya. Kayak tadi itu orang kentut atau keluar angin. Ya, itu 4 mazhab baik Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam ya Hambali, ya, itu apa? Mereka sepakat tuh. Pokoknya yang namanya keluar angin, au khuruju syai' min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari 2 lubang itu apa? Batal wudu kita. Ya. Nah, begitu juga tayamum. Ya. Nah, ini kesepakatan para ulama. Enggak ada satupun ulama fikih yang mengatakan kalau kentut itu enggak batal wudu. Ya, itu. Itu satu di antaranya yang apa? Yang membatalkan tayamum dan wudu kita. Ya. Nah, ada hal-hal yang menjadi ikhtilaful ulama. Ya, perbedaan para ulama. Ya. Ini menurut beberapa pendapat batal, ada juga yang menurut pendapat lain mengatakan tidak batal. Apa itu contohnya? Lamsur rajul al-mar'ah ajnabiyah. Ya, menyentuh apa? Ya, laki perempuan yang bukan mahramnya. Ya, sekedar sentuhan gini tuh. Ya. Nah, ini para ulama fikih mereka berbeda pendapat. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Arti yang bukan mahram di sini yang apa? Yang boleh dikawinin. Yaitu mahram kita tuh. Ya, kenapa? Karena kalau kita ya sama perempuan yang nggak boleh dikawinin berarti kan kita bukan mahram kita tuh apa? Itu kalau kita sentuhan nggak batal wudu kita. Seperti adik perempuan kita, ponakan kita, ya, cucu kita, sepupuh batal nggak sepupuh? Sepupuh laki perempuan batal nggak? Batal. Karena sepupu boleh kawin. Ya, karena sepupu boleh dinikahin, ya. Tuh. Kenapa? Karena itu apa? Boleh nikah antara sesama sepupu. Kalau ponakan tetap nggak boleh itu. Ya, itu. Nah, ini Imam Syafi'i mengatakan sentuhan laki perempuan yang bukan mahram pokoknya apa? Batal wudu. Ya. Nah, kalau dia batal wudu berarti batal juga apa? Tayamum. Tuh. Ini yang perbedaan pendapat, yang hal yang membatalkan wudu dan tayamum, ya. Nah, beda halnya dengan Imam apa? Imam Hanafi.
Ya, kata Imam Hanafi, ya, sentuhan laki perempuan yang bukan mahram kita, ya, itu enggak batal wudhu kita. Ya, jadi bapak-bapak sentuhan sama istri enggak batal wudhu. Menurut mazhab siapa? Imam Hanafi. Ya, kalau Imam Syafi'i batal. Ya, menurut mazhab Imam Hanafi, sentuhan laki perempuan yang bukan mahram kita enggak batal wudhu. Ya, tuh. Nah, yang membatalkan menurut Imam Hanafi apa? Yaitu hubungan intim antara suami istri. Bergaul, itu baru batalin wudhu. Ya, tuh. Ya. Nah, beda halnya Imam Malik dan Imam Hambali. Ya, kata Imam Malik dan Imam Hambali, sentuhan laki perempuan yang bukan mahram kita itu kalau enggak ada syahwat enggak batal wudhu. Tapi kalau ada syahwat batal wudhu. Ya, seperti saya punya wudhu, saya sentuhan sama nenek-nenek, kan enggak ada nafsu saya itu. Ya, berarti enggak batal wudhu saya tuh. Ya, tapi kalau kakek-kakek sentuhan sama nenek-nenek batal enggak? Ya enggak tahu dah tuh. Ya, aki-aki nenek-nenek sentuhan batal wudhu enggak? Enggak tahu dah. Ya, tuh. Nah, ini dilihat nih, ada syahwat enggak? Ya, ada setrum enggak gitu, ada greget enggak? Ya, kalau memang nyata masih ada setrum dikit tutut gitu ya, meskipun dikit-dikit nyamber, ya, itu batal wudhu. Ya, menurut siapa? Menurut mazhab Imam ya Maliki dan Imam Hambali. Tuh. Ya. Nah, ini hal-hal yang ya perbedaan di antara mazhab yang empat tentang yang membatalkan wudhu. Ya. Ya mungkin bapak-bapak bertanya, kalau gitu kita pakai mazhab yang mana, Ustaz? Hah? Pakai yang mana? Kalau kita orang belajar, semuanya boleh kita pakai. Ya, mau pakai Imam Syafi'i tafadhol, pakai Imam Hanafi tafadhol, pakai Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal juga tafadhol. Yang penting kita tahu apanya? Ilmunya. Ya. Tapi biasanya orang kita itu pakai hukum yang enak menurut dia. Ya, sabuduk teuing, tuh ilmunya kayak gimana, yang penting enak menurut dia. Udah, gua kagak batal pegangan sama bini gua. Ya kan? Tuh, itu enggak boleh. Itu namanya taklid apa? Taklid buta, ikut-ikutan yang enggak tahu ilmunya. Ya. Nah, itu bisa kita praktekkan saat kita berada di tanah suci lah. Saat kita melaksanakan tawaf atau sa'i. Ya kan? Itu kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, mungkin kita enggak kelar-kelar tawaf. Ya, baru jalan seberapa meter nyentuh orang hitam, wudhu dulu. Ya kan, jalan lagi nyentuhan orang hitam lagi, nah, tuh nggak bisa tuh. Ya, makanya kita boleh apa? Namanya talfiqul mazahib. Ya, kita menggabungkan mazhab antara mazhab yang udah kita tahu dengan mazhab yang lain. Boleh kita pakai Imam Hanafi ataupun boleh kita pakai mazhab Imam ya Maliki atau Hambali. Tuh, ya. Nah, ini perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Satu, ya, Bapak mau pakai yang mana silakan dah. Ya, jadi kita tuh memakai suatu hukum dengan apa yang kita yakini. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan wudhu dan tayamum yang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama di antaranya apa? Tidur. Ya. Tidur aja tuh Bapak sekalian, kalau saya bahas tentang tidur yang membatalkan dan tidak membatalkan ada 8 macam tidur. Ya, ada berapa? 8 macam tidur. Ya, tuh. Nah, yang membatalkan tuh kalau menurut Imam Syafi'i, wudhu kita batal, tidur yang gimana? Ya, contohnya kita lagi dengerin khutbah Jumat. Ya kan? Ini biasanya kan kalau lagi khutbah Jumat matanya biasanya sampai seger. Ya kan? Biasanya ngantuk gitu. Ya. Nah, kalau kita tidur ya sambil begini nih kata Imam Syafi'i itu batal. Ya, itu batal. Cuma kalau kita duduk begini aja ya, sambil merem doang, enggak ileran itu enggak batal. Ya.
Tapi kalau udah benar-benar itu tuh, nah itu ya batal wudu. Ya, tuh. Mazhab lain bilang kalau tidur mau gimana aja cara, yang penting tuh namanya tidur nggak batal wudu. Ya, tuh nggak batal wudu selama dia nggak ngimpi, ngimpi junub. Ya, bukan ngimpi dikejar setan, bukan. Ya, pokoknya dia boleh dah tuh. Dia tidur gimana aja juga nggak batal wudu. Ya, nah itu pendapat-pendapat itu mesti menjadi perbedaan di kalangan ulama mazhab dan ulama fikih tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, nah di sini kata musannif Al Imam Taqiyuddin bilang pokoknya sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum seperti tadi itu. Ada yang kesepakatan ulama, ada yang juga menjadi perbedaan para ulama. Ya, itu. Nah, tergantung kita nanti tadi saya katakan, kita yakini yang mana itu yang kita pakai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah apa? Wa ru'yatul ma. Apa itu? Ru'yatul ma. Dia ngelihat air, ya. Ada air, tapi bukan air buat minum, beda nih nanti. Ya, lagi tayamum, ya, tahu-tahu hujan turun. Nah, ini apa batal gak tayamumnya? Batal. Ya, tuh. Ya. Selesai tayamum, hujan turun. Batal gak tayamumnya? Batal. Ya. Kalau lagi tayamum, udah tayamum selesai, lagi sholat, hujan turun, jangan batalin sholat. Ya, kita udah tayamum nih. Allahu Akbar, udah selesai Fatihah, itu tuh hujan turun, jangan batalin sholat kita. Terusin. Yang membatalkan itu di luar sholat kita. Ya, kalau udah melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat, ya, sedang melaksanakan sholat aja jangan batalin, apalagi udah selesai sholat nggak perlu i'adah, nggak perlu diapain, nggak perlu diulang sholat kita meskipun ru'yatul apa alma, ngelihat adanya ada ayat. Nanti penjelasan lebih gamblangnya di bawahnya ada nanti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga wariddatu, ya, yang membatalkan tayamum dan wudu juga ar-riddah. Apa itu riddah? Murtad. Murtad itu orangnya. Ya, orang itu murtad, namanya isim fa'il. Ya, riddah itu apa? Artinya apa? Berkeluar dari Islam. Ya, jadi kalau orang siapa nih? Jamaah Ar-Rahmah ada yang murtad, ya, lagi tayamum atau lagi wudu, batal tuh. Ya, jangan sampai kita menjadi orang apa? Murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah itu tiga hal ini yang jelas-jelas menurut mazhab Imam Syafi'i apa? Membatalkan tayamumnya. Ya, nah sekarang penjelasan di bawahnya. Iza sahhat tayammum bi syurutihi, ya, summa ahdasa batala tayammum li'annahu taharatun tubihus shalah. Ya, iza sahhat tayammum, apabila tayamumnya sudah sah bisyurutihi, dengan mencukupi syarat-syarat yang ada tadi yang udah kita pelajarin tuh. Ya, satu mungkin dalam keadaan ya sakit, kemudian dalam keadaan musafir, kemudian dalam keadaan apa? Tidak ada air. Ya, ada air tapi hanya cukup dengan untuk kita minum. Ya, nah itu kan yang namanya apa tuh? Ya, syarat-syarat yang membolehkan kita tayamum itu udah apa? Udah mencukupi. Ya, tapi summa ahdasa, tahu-tahu dia berhadas. Ya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, hadas kecil tadi dibuang angin, ya, atau kentut bahasa kitanya itu. Ya, itu. Kemudian yang hadas besar contohnya dia berhubungan. Ya, nah itu apa? Jadi batal tayamum kita. Tuh, ya. Kenapa batal? Li'annahu taharatun tubihus shalah. Karena yang namanya tayamum ini adalah salah satu syarat yang akan menjadikan kita itu boleh mengerjakan sholat. Ya, karena hadisnya kan sudah jelas. Ya, innallaha la yaqbalu sholata bighairi tahurin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba tanpa bersuci. Ya, nah orang habis kentut langsung sholat boleh gak?
Ya nggak boleh. Apalagi jadi imam, ya. Kecuali kalau dilupe, ya. Nah, ada orang nih pernah kejadian, ya, dia jadi imam, dilupe mengimamin sholat aja. Habis Fatihah dibaca, dia baru ingat ibu batal. Itu gimana itu imam tuh? Batalin nggak? Dia ingat habis baca Fatihah, oh ya gue belum murid tadi gue kentut. Batalin nggak tuh imam? Imamnya batalin, jamaahnya jangan. Ya, imamnya doang, ngapain imam batal, jamaah ikut batal. Nanti maju yang depan tuh, gantiin tuh imam yang baru ingat kalau dia udah kentut atau punya apa? Punya, ya, nggak punya udah, ya. Jangan mentang-mentang imam, ya, dia bilang udah nggak apa-apa orang kagak tahu. Ya, orang bukan masalah orang kagak tahu. Ya, jangan jadi rusak sholat jamaahnya tuh, jamaahnya jadi rusak, ya, tuh. Ya sah sih makmum tuh sah sholatnya, ya, tapi nggak dapat pahala jamaahnya, ya. Nah itu, makanya imam tuh keluar. Makanya tuh pentingnya tuh setiap musola atau masjid ada pintu keluar untuk kalau suatu waktu imam batal itu bagus, ya. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu jamaah yang di belakang nanti, ya. Karena orang tuh kan kebanyakan mungkin karena malu, karena apa? Dia udah batal, nggak dibatalin tuh sholat, dilanjutin aja terus. Ya, memang manusia nggak tahu, tapi Allah tahu nggak? Tahu. Ya, tapi kalau kita sediain pintu samping atau mana kita di pintu keluar, akses keluar, itu enak. Ya, nggak akan mengganggu orang lagi sholat lewat sholat, jangan. Ya, makanya sebisa mungkin yang namanya setiap masjid atau musola disetting tuh ada pintu keluar kalau terjadi imam batal. Ya, itu. Ya, baik. Fayubtilu bil hadas kal wudu. Ya, maka tayamum itu ya menjadi batal disebabkan karena apa? Karena dia dalam keadaan hadas, ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Yang namanya hadas itu nggak bisa dilihat, Pak. Kalau najis bisa kelihatan. Najis pun ada dua, ada najis aini, ada najis hukmi. Tapi kalau hadas nggak kelihatan, hadas kecil kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Hadas besar kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi ketahuan, ya kan? Itu. Baik. Wala farqa fi hadza bainat tayammum, ya, inda adamil ma au ma'a wujudihi kat tayammum al marid. Ya, tidak ada perbedaan, ya, antara, ya, tayamum saat tidak ada air au ma'a wujudihi, ya, atau saat ada air. Ya kan? Tadi kan saya katakan ada orang tayamum memang karena nggak ada air. Ada orang tayamum karena memang nggak boleh gunain air. Ya, tuh. Ada orang tayamum boleh gunain air, cuma air terbatas. Kan macam-macam tuh sebab itu. Ya, seperti kita dalam keadaan musafir di pesawat, kita berangkat umroh contohnya atau haji. Ya, naik pesawat itu kan dari awak kabin pesawat sudah kasih tahu. Itu air yang ada di pesawat itu hanya terbatas. Satu. Yang kedua, kalau kita gunain air nanti akan mengganggu apa? Kelistrikan pesawat. Ya konslet akhirnya apa? Membahayakan orang lain. Saat itu kita boleh gak tayamum? Boleh. Ya, tapi memang harus pelajarin, Pak. Ya, maaf. Saya sering kali jumpai itu jamaah haji atau umroh orang tayamum kayak orang wudhu. Ya, kayak orang wudhu, jadi debu tangannya. Dah kayak orang dandan saya bilang. Ya, tuh. Habis itu tangan. Ya. Nah gimana itu? Ya, yang lucunya bukan muka sama tangan doang, semuanya dibasuh. Saya bilang nggak sekalian lu kumur. Ya, ini orang gini kesian nggak diajarin. Ya, nah tayamum kayak orang musab-musab pakai. Ya nggak kan ya? Ya, itu kan lucu orang gitu. Ya, kakinya dibuka, diangkat, kakinya diusapnya. Nah itu loh, jangan sampai itu, jangan sampai ada orang arwah kayak gitu malu-maluin saya nanti. Ya, ditanya lu gurunya siapa yang ngajar fikihnya ya? Bukhari. Waduh. Ya, berantakan ini jangan. Ya, beda antara tayamum dengan wudhu. Anggota tayamum cuma berapa?
cuma dua, ya, muka dan tangan doang. Tapi kalau anggota wudhu berapa? Ya, yang wajib tuh muka, tangan, kepala, dan apa? Kaki. Tuh, 4. Ya, yang wajib itu. Ya, kalau yang sunnahnya banyak lah tuh. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau Bapak umroh atau haji di atas pesawat duduk kayak tadi tuh. Orang kayak bedak. Ya, saya bilang saya mau kasih kaca tadi kesinggung. Ya, biasa sama ngajarin dulu kayak ngepalin debu gitu itu. Ya, udah gitu debunya diambil di bawah lagi. Orang mondar mandir kan debu harusnya apa ya? Yang suci. Itu jangan sampai ya. Hanya perlu kita belajar tuh situ, Pak. Ya, jangan kita terlalu ngapain ngegampangin suatu hukum. Ya, padahal nih kalau kita lihat sepele loh. Ya, ya, sepele apa? Ini masih bab taharah kita nih. Belum bab yang lain di fikihnya. Tapi memang perlu kita belajar dan keseriusan. Ya, makanya saya pernah bilang ke orang, ya, ketika dia mau ngaji, ya, saya ajak ngaji, ayo kita ngaji. Ah, gue malas ngaji, paling bab taharah lagi katanya. Ya, ngaji taharah air lagi katanya. Sombong amat ini orang. Ya, taharah kita juga masih belum apa? Belum beres. Ya, jangan jauh-jauh lah kita. Wudhu kita aja masih berantakan. Ya, mandi wajib kita juga masih belum benar. Ya, itu banyak hukumnya. Nah, kita udah berapa tahun kita bab taharahnya belum habis-habis. Ya kan? Dari macam-macam air, kemudian wudhu, kemudian tayamum, belum mandi nih nanti nih. Ya, belum mandi nanti. Ya. Selama kita belajar taharah ini, jangan kira yang namanya orang belajar itu cepat singkat. Ya, makanya Imam Syafi'i bilang syarat orang belajar itu ada 6, di antaranya apa? Watu li zamanin, perlu waktu yang lama. Ya, apalagi sifatnya ngaji di YouTube. Ya, pakai Syekh Google. Ada Syekh Google itu. Ya, nah ini jangan. Ya, orang namanya belajar itu apa? Irsyadi ustazin. Ada petunjuk dari guru. Ya, apalagi kita bisa talaki kayak gini ngaji itu, ya, face to face. Ya, saling ngadep muka itu beda dengan kita ngaji pakai Mbah YouTube atau Syekh YouTube. Ya. Emang keluar kita klik tuh, yang membatalkan dulu klik keluar itu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak pernah belajar, itu apa yang ada itu sudah kita praktekin aja. Ya, jangan sampai itu. Ya, karena contohnya dalam masalah ilmu tafsir lah. Ya, kalau kita mengartikan ayat secara literal gitu, ya, itu ada ayat berbunyi, bunuhlah, ya, oleh kamu di mana saja kamu menjumpai orang kafir. Lah coba kalau dibaca arti secara literal itu, ketemu orang kafir disikat, bunuh, orang kafir bunuh, boleh nggak? Kan nggak boleh. Itu perlu namanya apa? Tafsir, penjelasan maksud daripada ayat tersebut. Itu perlunya kita apa? Ngaji, perlunya kita belajar kepada, ya, para ulama atau guru-guru kita. Ya, baik. Kata tayamum al-marid, ya, seperti tayamumnya orang yang sakit. Ya, padahal air banyak di rumahnya. Ya, gede, ada jet pump, ada air pump. Tapi kok ini orang tayamum, kenapa? Ilatnya, sebabnya karena dalam keadaan apa ya? Sakit. Itu kan? Ya, jadi sebab yang menjadikan dia boleh tayamum itu bukan hanya nggak ada air, bukan. Ya, sebab-sebab itu sudah kita pelajari. Falau tayammama lifaqdil ma. Ya, seandainya seseorang tayamum disebabkan karena tidak ada air. Summa ra'al ma qabla dukhul fi shalah. Ya. Kemudian dia melihat apa? Ada air. Tapi dia ngelihat air ini qabla dukhul fi shalah, sebelum dia, ya, apa? Mulain salat atau belum masuk waktu salat, ya. Batalat tayammum, maka tayamumnya batal. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan yang membatalkan tayamumnya itu, oleh kita batal tayamum apa tadi itu? Ya, fi ghairis shalah, saat kita belum melaksanakan salat.
Ya, kayak tadi saya bilang kalau kita udah tayamum, kemudian kita lagi sholat, hujan turun, air di rumah ngocor, itu jangan batalin, terusin. Ya, itu. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sayyidu at-thayyibu tahurul muslim. Ya, tanah yang suci, tanah yang bersih itu boleh digunakan bersuci untuk orang-orang muslim. Ya, artinya orang muslim itu boleh menggunakan tanah atau debu yang suci untuk tayamum ataupun bersuci. Walau lam yajidil ma'asyarata sinin. Sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya, jadi 10 tahun dia nggak nemuin air. Ada air tapi hanya terbatas sedikit. Tayamum terus selama 10 tahun boleh nggak? Boleh. Ya, tuh boleh. Ya. Nah, kalau dia mandi gimana tuh, dia junub? Ya tayamum. Ya. Orang aja kalau mandi junub tuh, dia junub pengen hilangnya hadas besarnya, nggak ada air, ya, dia harus apa? Tayamum. Gimana tayamum Ustaz? Guling-guling di debu? Bukan. Ini mah kucing kalau kayak gitu. Ya, tetap yang dibasuh apaan? Cuma 2 juga itu. Muka dan tangan doang. Ya, jangan debu dipopolin ke badan kita. Jangan. Ya, itu sama untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Ketika tidak ada air, arti kita bertayamum, sama cara prakteknya. Ya, jangan guling-guling ajarin. Ustaz, ya, aneh semalam habis hubungan sama bini aneh, air mati. Terus aneh tayamum nyari debu, aneh guling-gulingnya di pasir gitu. Kayak gitu? Bukan, nggak boleh. Ya, karena pernah kejadian itu di zaman Nabi itu. Ya, ada seorang ya bertanya kepada salah satu teman sahabat yang lain tuh. Ditanya, "Bulan, semalam gue hubungan sama bini gue," kata. "Terus gue pengen mandi, air kagak." "Terus?" Ya, ya. "Apa?" Kemudian orang itu menjawab, "Udah lu guling-guling." Ya, guling debu gitu. Iya. Habis guling-guling tuh orang mampus. Ya, tuh orang mati. Ya, diadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini ada teman kita kemarin dia nanya nih. Terus dia habis hubungan sama istrinya. Dia nanya sama si Fulan. Fulan bilang untuk menghilangkan junubnya harus tayamum. Cuma tayamum disuruh guling-guling. Habis guling-guling mati. Ya, Rasul bilang apa? Qad qatalahu. Berarti itu orang itu udah membunuh dia. Ya, makanya kita jangan sekali-kali berfatwa dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, itu fatwa yang sesat menyesatkan itu bahaya. Namanya dolun mudillun. Udah sesat dan juga menyesatkan. Ya, jangan sampai itu. Ya, kita itu berfatwa. Kalau kita nggak tahu, bilang aneh nggak tahu. Tanya dah kepada siapa? Kepada orang yang ahlinya. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kan Nabi suruh gitu. Ya, bertanyalah kepada orang yang ahlinya terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya, itu disuruh oleh siapa? Oleh Allah yang menyuruh, bukan lagi Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Ya. Qala Ibnu Rif'ah, ya. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hasanun sahihun. Hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Ya, li annal ma'a aslun. Ya, karena ya alma itu aslun, ya. Wudhu itu adalah hukum asalnya. Ya, artinya selama air cukup untuk kita wudhu dan tidak ada suatu yang menghalangi kita untuk tidak menggunakan air, wajib kita ngapain? Wudhu. Ya. Sekarang lagi alasan kita sakit, nggak boleh kena air dingin, disuruh apain tuh air? Angetin, ya kan? Kan lo nggak boleh kena air dingin, tapi air hangat boleh kan? Boleh, lo angetin. Ya kan? Kecuali kalau memang benar-benar nggak boleh terkena air, baik air dingin atau air hangat. Itu udah jelas tuh, dia harus tayamum. Tuh, ya. Wat tayamum badal. Ya, sementara yang namanya tayamum itu sebagai apa? Badal. Apa itu badal? Sebagai pengganti wudhu. Ya, itu. Jadi hukum asal ketika kita akan sholat
suruhnya sama Nabi sama Allah kita ngapain? Wudu. Ya. Kan ayatnya jelas, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu ayatnya gitu kan. Ya, pakai itu wudu dengan air, ya. Tapi ketika air tidak ada, boleh kita tayamum. Tuh. Atau air ada, tapi ada alasan yang membolehkan tayamum, kita boleh tayamum. Tuh, ya. Baik. Fa asbaha ri'yatul ma' fi asna'i tayamum fa innahu yubtiluhu, ya. Itu sama hukumnya dengan apa? Melihat air saat tayamum, maka tayamumnya itu menjadi apa? Batal. Ya, lihat air yang dimaksud adalah air yang memang benar-benar cukup mencukupi syarat untuk bisa digunakan wudu. Ya, itu. Ada air keluar tapi air dari spiteng, batal tayamum kita. Ya enggak lah. Ya, kenapa air spiteng itu air najis, nggak boleh kita gunain. Tuh, ya. Saya sejauh itu pemahaman atau pembahasan dalam masalah air aja itu. Qala Ibnu Rif'ah bil ijma', ya. Berkata Ibnu Rif'ah bil ijma', ya, berdasarkan kesepakatan para ulama atau ijma' ulama ahli fikih, ya, mazhab Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya. Nah, ini baru kita pelajari tentang apa? Ya, yang pertama itu, ya, yang menjadikan membatal wudu adalah dengan sebab kita melihat air, ya, itu. Wa'lam anta wahama wujudul ma, ya, karu'yatihi kama idza ra'a siraban fadhannuhu wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Seninnya 2 minggu yang akan datang, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.